ذرا سنیے. اور اب انتقام کا وقت ہے. کیا؟ اب بات کریں کہ ہم ڈھاکہ کا انتقام کیسے لیں گے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اور ڈھاکہ کے انتقام میں ہم دہلی لیں گے. نہیں. اگر کوئی یہ کہتی ہے کہ 92,000 نے ہتھیار ڈالے تھے، اس کا منہ توڑ. کیوں؟ اتنی زور سے تھپڑ مارے کہ دوبارہ جھوٹ نہ بول سکے. باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں. پاکستان آرمی کی یونٹس نے اپنے ہی افسروں اور جوانوں کو شہید کیا، ان کی فیملیز کو ذبح کیا. یہ ہمیشہ بھارت کے لال قلعے کے اوپر جھنڈا پھہرانے کی پلاننگ کرتا رہتا ہے، غزوہ ہند کو پروموٹ کرتا ہے اور بھارت کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا ہی رہتا ہے. لیکن 1971 کی کہانی ایسا کالا سچ ہے جو پاکستان اور پاکستان کے جو ان جیسے جاہل لوگوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے، اور اس تماچے کو یہ جب بھی یاد کرتے ہیں ہمیشہ روتے ہیں. پچھلے 50 سال سے جو پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے، وہ یہ کہ 92,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اچھا. حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں اگر ہم کو عسکری شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے ہم کو پروپیگنڈے کی جنگ میں شکست ہوئی. واہ بھائی واہ. دشمن کا پروپیگنڈا بہت زہریلا اور کاری تھا. 2 نسلیں گزر گئی ہیں. میں خود بڑا ہوا ہوں اسی جھوٹ کو سنتے ہوئے کہ 92,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. چڈھا سمجھاؤ اسے، سمجھاؤ. آنے والی نسلوں کے لیے اب وقت ہے کہ ہم مکمل طور پر اس خرافات، اس جھوٹ، اس ڈس انفارمیشن، اس لائز، اس پروپیگنڈے کو دفن کر دیں. پاکستان کے اندر جو سیکولر اور لبرل بغیرت طبقہ ہے، جس کو اپنے آپ کو بڑے شوق سے یہ بغیرت بریگیڈ کہتے ہیں، یہ جان بوجھ کر بھارت کے اس بیانیے کو پچھلے 50 سال دہراتے رہے تاکہ پاک فوج کو ذلیل کیا جا سکے. جیسے یہ پروپیگنڈا آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ فوج بجٹ کا 80% کھا جاتی ہے، یہ بھی پچھلے 50 سال سے ہم سن رہے ہیں. یعنی مقامی ریڈیو سے جو خبریں، ڈھاکہ ریڈیو سے بھی میں اس زمانے میں خبریں پڑھتا تھا، اس سے وہ سب کی سب سینسرڈ ہوتی تھی. اس طرح جو کہتا رہا، اور تب بھی پاکستان کا ریڈیو اس وقت ہی جھوٹ بولتا رہا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فوج کے حصے میں پاکستان کے نیشنل بجٹ کا صرف 6 یا 7% آتا ہے. 7 یا 8% کو 80% بنانے کا کمال جو ہے، یہی وہ جھوٹ کا کمال تھا کہ جس نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کی فوج کی تعداد کو 3-4 گنا بڑھا کر بیان کیا کہ جنہوں نے وہاں ہتھیار ڈالے. آئیے اب دلیل کے ساتھ آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں. 93,000 Pakistani soldiers surrendered in East Pakistan. 36,000 فوجیوں سے زیادہ ہماری تعداد نہیں رہی. مشرقی پاکستان میں ہمیشہ سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی کمانڈ تھی، ایک ہی کور رکھی جاتی تھی وہاں پر، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل اس کو لیڈ کرتا تھا. 71 کی جنگ جب شروع ہوئی تو اس سے پہلے یہی صورتحال تھی کہ ہمارے پاس وہاں تقریباً 36,000 کے قریب فوجی تھے. اور چونکہ ڈھاکہ کا صرف ایک ایئر بیس تھا اور نیوی کی بہت چھوٹی سی گن بورڈ سی تھی خالی، تو نیوی اور ایئر فورس کے افراد کو بھی ملا لیں تو وہ 1,000-1,200 سے زیادہ نہیں بنتے تھے. لہٰذا مکمل تعداد پاکستان کی مسلح افواج کی مشرقی پاکستان میں 36-37 سے زیادہ نہیں تھی. بولنے دے تکلیف ہوا ہے بیچارے کو. بول. جب 15 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان نے ریاست سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس وقت پاکستان، مشرقی پاکستان میں جتنی بنگالی ریجمنٹس تھیں، یعنی پاکستان آرمی کی بنگالی یونٹس تھیں، ایسٹ پاکستان رائفلز تھیں اور بہت ساری یونٹس اس طرح کی تھیں، ان کی تعداد تقریباً 24,000 کے قریب تھی. یعنی 36,000 ٹوٹل پاکستانی فوج، اس میں سے 24,000 بنگالی تھے. اور بنگالی یونٹس نے بغاوت کر دی اور پاکستان آرمی سے الگ ہو گئے اور جا کے بھارتی فوج سے مل گئے اور مکتی باہنی سے مل گئے. اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے، اپنے جتنا ساز و سامان لے جا سکتے تھے، ایمونیشن تھا، وہ ساتھ لے گئے. اور ان بنگالی یونٹس میں جتنے مشرقی مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسر اور جوان تھے، ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. خود بہت ہی تکلیف دہ امر ہے ہماری تاریخ کا یہ کہ پاکستان آرمی کی یونٹس میں بغاوت ہوئی. پاکستان آرمی کی یونٹس نے اپنے ہی افسروں اور جوانوں کو شہید کیا، ان کی فیملیز کو ذبح کیا. اور جو دردناک واقعات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان سپاہیوں نے واقعی بنگلہ دیشی عورتوں کا میسو ریپ کیا؟ سمجھتا نہیں، مجھے پتا ہے میسو ریپ کیا. تو آپ 15 مارچ کے بعد جب بغاوت ہوئی تو اس کے بعد ایکچولی پاکستان آرمی کی تعداد پورے مشرقی پاکستان میں 9 سے 12,000 کے قریب رہ گئی تھی خالی، جو ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، اور وہ بھی پورے مشرقی پاکستان میں بکھرے ہوئے تھے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری بغاوت کا آغاز ہو چکا تھا. 5 لاکھ سے زائد بہاری پاکستانیوں اور پاکستان سے محبت کرنے والے پنجابیوں، پشتونوں، سندھیوں، بلوچستان، یعنی مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان تھے، ان سب کو ان 10-15 دنوں میں ذبح کر دیا گیا. This is Rushanara, 14 years old and 7 months pregnant. She was abducted from her home in Dhaka and taken to the army barracks where she remained for 3 months. She says there were nights when as many as 30 soldiers forced themselves on her.
पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स चूँकि पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में फैली हुई थी, उनके अंदर बगावत हो चुकी थी, किसी को नहीं मालूम था दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, तो इनको हुक्म था कि ये अपने कंटोनमेंट्स में रहें, गैरजन्स में रहें। लिहाजा मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त इतनी अनारकी थी कि किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर कानून था ही नहीं, और इसमें फिर लाखों पाकिस्तानी ज़िबा किए गए मुक्तिबानी के हाथों। कुतुबुद्दीन अजीज़ की मशहूर किताब है ब्लड एंड टीयर्स, अगर आप उसको पढ़ें तो वो एक एक बात उन्होंने डॉक्यूमेंट की है कि किस तरह इस 10-15 दिनों में पाकिस्तान आर्मी महसूर हो गई थी अपने, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स थे, कहीं 100, 50, 150, एक कंपनी थी, 2 कंपनियां थी, उनको महदूद कर दिया गया था और अनारकी थी पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में। मैं 2 साल वहाँ रहा हूँ, 67 to 69। आई थिंक हम जनरली मिसट्रीट करते यार, बंगालियों को कोई भी अच्छा नहीं समझता था। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी में मगरबी पाकिस्तान से 22,000 के करीब, 22 से 24,000 के करीब, तकरीबन 2 डिवीजन इन्फेंट्री फौज भेजी, क्योंकि भारत ने ओवर फ्लाइट्स बंद कर दी थी, भारत के ऊपर से तैयारे नहीं जा सकते थे। लिहाजा ये PIA की कमर्शियल फ्लाइट्स में इन इन्फेंट्री के सिपाहियों को जो सिर्फ राइफलें कैरी कर सकते थे अपने साथ, इनको श्रीलंका के जरिए, ये पहले ये फ्लाइट श्रीलंका आती है और श्रीलंका के रास्ते होकर फिर ये मशरक़ी पाकिस्तान ढाका जाते थे, तो 24,000 फौज तकरीबन भेजी गई दोबारा उन बंगाली यूनिट्स को कंपनसेट करने के लिए जो बाकी तकरीबन 24,000 ही तकरीबन बगावत करके अलग हो चुके थे। सो एक मरतबा जब ये रीइंफोर्समेंट्स, ये कुमक मगरबी पाकिस्तान से पहुंची, तो फिर हमारी तादाद दोबारा बढ़कर कोई 35-36 हज़ार के करीब हो गई पाकिस्तान आर्मी के मुसल्ला, और इसमें ज़्यादातर जैसे कहा कि इन्फेंट्री के थे जो सिर्फ अपनी राइफलें लेकर आए थे, और भारी सामान उनका बाद में आना था जो नहीं पहुंचा, और ज़्यादातर भारी साजो सामान और तोपें और सामान जो था, जो टैंक जो थे, जो थोड़ा बहुत हमारे पास था, वो बंगाली यूनिट्स अपने साथ ले गई थी। उस ज़माने में आपको याद होगा राशिद मिन्हास वाला वाक़या भी हुआ था कि वो पूरा एयरक्राफ्ट PI पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जहाज़ लेके इंडिया जा रहा था, तो राशिद मिन्हास ने उसे क्रैश कर दिया। तो यही हो रहा था जब बंगाली बगावत कर रही थी बंगाली यूनिट, तो वो अपना असला भी साथ लेके जाती। तो किसी सूरत में भी, यानी मार्च के आखिर में जब ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ, कि जब मुक्तिबानी के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, क्योंकि जब मगरबी पाकिस्तान से कुमक आ गई, तब आर्मी ने अपने कंटोनमेंट से निकल कर ऑपरेशन शुरू किया, और अगले 8-9 महीने तक मुक्तिबानी पर काबू पा लिया गया था पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में। चल झूठा। और उसमें हज़ारों की तादाद में हमारे अफसर और जवान शहीद भी हो चुके थे। यानी अगर 36,000 मैक्सिमम तादाद थी हमारी मार्च के आखिर में मशरक़ी पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए, तो जंग ख़त्म होते होते जब भारत ने हमला किया 22 नवंबर को और 16 दिसंबर को फॉल हुआ, तो उस वक्त तक 5-7 हज़ार और शहीद हो चुके थे हमारे अफसर और जवान। यानी तादाद घट के तकरीबन 31-32 हज़ार के करीब आ चुकी थी। 31-32 हज़ार फौजियों ने, वो जो घेरे में आए हुए थे अपने मरकज़ से 1000 मील दूर, और जिनको अबैंडन कर दिया गया था और रेस्क्यू करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, और ये सियासी जमातें इस वक्त फैसला कर चुकी थी कि मशरक़ी पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा, उन्होंने मजबूरन हथियार डाले। इनकी तादाद 32,000 के करीब। इनके साथ इनकी फैमिलीज़ और सिविलियंस और बैटमैन और मेडिकल कोर के लोग और नर्सें और डॉक्टर्स और थोड़ा बहुत पैरामिलिट्री स्टाफ और वो लोग पुलिस के लोग और वो लोग जो रेलवेज़ में या सरकारी इदारों में काम करते थे मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, सबको भी मिला रहे हैं तो तादाद 40-45 हज़ार से ज़्यादा नहीं बनती। फ़ौज 32,000 के करीब, बाकी 10-15 हज़ार सिविलियंस थे और फैमिलीज थी, टोटल 40 या 45 हज़ार। मगर चूंकि उस वक्त सरेंडर हो चुका था और कोई रिकॉर्ड, जितना रिकॉर्ड पाकिस्तान आर्मी या हुकूमत पाकिस्तान का था वो भारत के कब्जे में चला गया था, और मगरबी पाकिस्तान में किसी को परवाह नहीं थी कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किसी को दिलचस्पी नहीं थी। भुट्टो की हुकूमत आ चुकी थी और वो सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के प्रोसेस में था, और उसका मकसद था फौज को जलील करना। लिहाजा रियासत पाकिस्तान की तरफ से किसी ने इस प्रोपेगेंडे का जवाब ही नहीं दिया कि 40-45 हज़ार फौजी और सिविलियंस मिलाकर, जिनमें सिर्फ 32 हज़ार के करीब फौजी हैं, इसकी तादाद को बढ़ाकर 92 और 93 हज़ार कैसे कर दिया गया। यानी दुगना और तिगनी तादाद कैसे फौज की बढ़ा दी गई, 32 हज़ार फौज को 93 हज़ार फौज कर दिया गया। और ये झूठ फिर नस्ल दर नस्ल चलता रहा, जैसे कहा, यानी जिस तरह 80% बजट खाने वाला झूठ है, इसी तरह 93 हज़ार हथियार डालने वाला भी झूठ है, और नस्ल दर नस्ल गुजर गई कि इस झूठ को किसी ने डिफेंड नहीं किया। अपना पॉकेट से भी पूरा राउंड ज्यादा अफसोस और हैरानी मुझे ISPR पे हो, क्योंकि उसका इदारा फौज का बना हुआ है, उसका काम है ये फौज की इज्जत की हिफाजत करना। ISPR ने क्यों नहीं डिफेंड किया इसको? स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ क्यों नहीं साबित किया कि हमारे पास सिर्फ 3 डिवीजन फौज थी, जिसमें से 2 डिवीजन बगावत करके अलग हो गई और मजीद 2 डिवीजन मगरबी पाकिस्तान से आए और फिर 3 डिवीजन हो गए थे, वो भी अंडर साइज थे। उसके बाद तो फिर ये 92,000 जंगी कैदी कहां से बन गए? Make it very clear to you. Leave no doubt.
that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. इस मौके पर कायदे आजम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान की ज़बान उर्दू होगी। कायदे आज़म को खुद बोलनी नहीं आती थी उर्दू। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी इन पाकिस्तानियों को बढ़िया से फटका लगाते हुए जरूर जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 100 कंजर और 500 लानती मरे होंगे ना, तब जाके ये क्या नाम है इस बहन का